یہ تھے حاجی الیاس الرحمان صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مرزا نذیر احمد مغل صاحب، صدر تنظیم مغلیہ حافظ آباد، جناب مرزا نذیر احمد مغل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، جناب عبداللہ مغل صاحب اور آج کی تقریب کے تمام عہدیداران اور معزز مہمان، میں سب کا مشکور ہوں کہ حافظ آباد کو بھی ٹائم ملا۔ میرے بھائیوں، آج کا پروگرام کیونکہ وکلا کی آنر میں ہے، پاکستان کو بنانے والے وکلا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی امید ہے کہ پاکستان کو سنواریں گے بھی وکلا۔ یہ جو الٹ پٹی پہ چڑھا ہے، اس کو سیدھا رستہ دکھانا بھی وکلا ہے۔ تو مجھے آج کی اس تقریب سے بڑا حوصلہ ہوا، تو میری چونکہ ٹریننگ حافظ آباد سے ہے، وہ اعظم نذیر تارڑ لوگ میرے کلاس فیلو، احسن بھونو میرے نیبر ہیں، دونوں دو بندے ہیں پورے پاکستان کی پالیٹکس کو چینج کر دیتے ہیں۔ اگر دو آدمی پورے پاکستان کی پالیٹکس کو چینج کریں تو یہاں تو ماشاءاللہ 400 گجرا والا ہے، اور حافظ آباد میں بہت بڑی تعداد ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں نہ صرف ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے یہ صدر ہوں، پنجاب بار کے لیے ہم تیاری کریں، پاکستان بار میں ہم اپنے نمائندے بھیجیں، اور ہم ہر جوائنٹ برادری کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کریں۔ جہاں جہاں وکیل ہے، ہم ہر بندہ 10 کو کٹھے کریں، آنے والے الیکشن میں وکلا کو پاکستان کی نمائندگی دیں۔ انشاءاللہ تعالی وکیل کامیاب تو ہم کامیاب، قانون کامیاب، پاکستان کامیاب۔ جہاں تک بات ہے تنظیم مغلیہ کا، اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ بڑی لیجنڈ ٹیم ہے۔ خالد منظور ایجوکیشنسٹ ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ، میرے ساتھ آج تشریف لائیں، اور ہم پچھلے 10 دن سے آئین تنظیم مغلیہ کو فائنل پوزیشن میں لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ جلد کافی گروپ میں شیئر کر دی جائے گی۔ جس طرح کیریئر کونسل کی بات آئی ہے، 500 بچوں کا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایجوکیشن ہو، صحت ہو، فلاحی کام ہو، تنظیم مغلیہ ہر پلیٹ فارم پہ آگے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خالد منظور مغل صاحب، سینئر نائب صدر تنظیم مغلیہ حافظ آباد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر خون نہ سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خصم مجھ کو بہت کون نہ سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ حضرات گرامی، مہمانان گرامی، میں نے تمام مہمانان گرامی کی تقاریر سنی ہے۔ میں نے صرف ایک میسیج دینا ہے قمر زمان فتح صاحب کی موجودگی میں، کہ آج اس محفل کے اندر مجھے جتنے بزرگ نظر آ رہے ہیں اتنے نوجوان نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے نوجوان اگر اس کنونشن کے اندر یا اس پروگرام کے اندر موجود نہ ہوں گے تو شاید ہم آگے جو پروگرام بیان کر رہے ہیں، جو پروگرام بتا رہے ہیں، وہ پروگرام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، مطلب یہ ہے کہ جب شاہین 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا،
اس کے پر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور بوجھل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اڑان نہیں بھر سکتا، اور وہ شکار کرنے کے لیے اپنی اڑان کو اونچا لے کے جاتا ہے۔ اس کی چونچ مڑ کے اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ وہ کسی شکار کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس صورت میں وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے بیٹھ جائے اور وہ بوڑھے عقاب، وہ سارے شاہین اپنے آپ کو مایوس کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کرتے وہ پہاڑوں کی چٹانوں پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ بوڑھا 40 سال کا باز یا شاہین جب پہاڑوں کی چٹانوں پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی جو چونچ ہے اس کو پہاڑوں کی چٹانوں پہ مار مار کے توڑ دیتا ہے۔ چونچ توڑنے کے بعد جب 40 دن کے بعد اس کی چونچ اگتی ہے، اسی چونچ سے اپنے پروں کو کھینچنا شروع کرتا ہے، اور پر کھینچ کے اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ہل بھی سکے۔ چلتا پھرتا ضرور ہے لیکن اڑان نہیں بھر سکتا، وہ اپنا شکار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ 40 دن مزید گزرتے ہیں، اس کے پر بھی اگ جاتے ہیں۔ صرف 1 منٹ کا پیغام میں نے دینا پلیز، اگر آپ، اور وہ جب پر اگ جاتے ہیں، چونچ اگ جاتی ہے، تو وہ 40 سال کا جو شاہین ہے وہ 40 سال کا نہیں ہوتا، وہ نوجوان ہوتا ہے۔ اسی وقت اسی طرح وہ اپنی پرواز بھی بھرتا ہے، اپنا شکار بھی کرتا ہے۔ برائے مہربانی تمام ارباب اختیار سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بھی شاہین سمجھیں، اور آپ کے جو شاہین گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ان کو بھی اس تنظیم کے اندر شامل کریں، تاکہ ہم اپنے پروگرام جو بنا رہے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ بس یہی ایک پیغام تھا جس کو اگر سمجھ جائے تو جناب سفیان مغل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے منع کر دیا ہے، کوئی بھی بات لمبی چوڑی، میری بہت درد والی بھی باتیں ہیں، خوشی والی بھی ہے، اور میں قوم کا بہت زیادہ درد رکھنے والا بندہ ہوں۔ میرے اندر بڑاس بھی ہے، میں کسی ٹائم بڑاس بھی نکالتا ہوں، اور اب صرف میں معذرت کے ساتھ وکلا برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فتیح صاحب کے ساتھ میں مل کر کام کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میں ایک ذرے کے برابر ان کے ساتھ چل رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کام میں معاونت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں سوچتا ہوں میں کسی بھی طرح قوم کے کام آ جاؤں، استعمال میں آ جاؤں، اور فتیح صاحب، تنظیم مغلیہ گجرانوالہ رجسٹرڈ، اور حاجی عبدالرؤف مغل صاحب اور ان کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں جب پہلی بار اجلاس میں آیا تھا مغل ہال میں، تو میں تنقید برائے اصلاح ایک بات کر کے گیا تھا۔ میں نے کہا تھا ہمیں آپ نے شاہدرہ سے بلا لیا ہے، شفیق مغل صاحب شیخو پورے سے آگے ہیں، حنیف مغل صاحب منڈی بہاؤدین سے آگے، جیلم سے آگے، فتیح صاحب ادھر سے آگے، اور آپ لوگ گجرانوالے کی 4 تنظیمیں ہیں۔ آپ مجھے صد افسوس ہے کہ آپ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے۔ حاجی روح صاحب نے اس بات سے ثابت قدمی دکھائی، اور میرے خون بڑا اس بات پہ۔ حاجی مغل صاحب نے رات دن ایک کر کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے اجلاس کر کے دکھائے، مغل قوم کو جگا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے علاقوں اور محلوں کی تنظیمیں بھی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ میں ایک مقرر نہیں ہوں، میں ایک مغل برادری کا جذباتی آدمی ہوں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ سب قوموں کے ساتھ صاحب لگا ہوا ہے، رانا صاحب، بھٹ صاحب، میاں صاحب، مغل صاحب کے ساتھ صاحب نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو مرزا صاحب، مغل صاحب نہیں کہہ کے بلاتے۔ پلیز خدا رہا، ایک دوسرے کو عزت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ برائے کرم مہربانی کر کے ایک دوسرے کو عزت دے۔ مغل مرزا صاحب کہہ کے بلائیں، اتنے سے بچے کو چیز دلانے آتا ہے دعا پہ، کہتا ہے دیو جی رانے صاحب کو کیا مانگتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو کی وقت پایا ہے۔ نہیں، ہم نے بچوں کے ناموں کے ساتھ مغل لکھے، مرزا لکھے، بیگ برلاس لکھے، اجاگر ہو گئے۔ ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگوں بھی دیکھیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے، معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، بندہ کہتا ہے یہ کھوکھر بھی مغل ہے۔ میں نے کہا یار
जितने मला जोगी माछी मसली सारे राणे बन गए, सारे राणे। किसी में हिम्मत है मुगल बन के दिखाए? जो मुगल है वो मुगल ही है, वो मुगल कहलाएगा। किसी में हिम्मत है वो मुगल कहलाएगा। ये जो गर्द झटेगी ना इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोग निकल के आएंगे। अब सरदार कहलाते हैं, कश्मीर की साइड में जितने मुगल बरादरी के लोग सरदार कहलाते हैं, अपने अपने इलाकों के हिसाब से कोई चौधरी भी कहलाते हैं। तो किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहूँ, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। मैं तहसीन कराए तहसीन पेश करता हूँ हाजी मुगल साहब और उनकी टीम को, जज़ाकल्लाह खैर। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मैं तो जवाब दे देना जी। इंतहाई काबिल एहतराम मिर्जा अब्दुल रऊफ साहब प्रेसिडेंट तंजीम मुगलिया, इंतहाई काबिल एहतराम मिर्जा नूर मोहम्मद साहब, मोहम्मद नवीद खोखर साहब प्रेसिडेंट मुगल लायर्स विंग, हनान सईद खोखर साहब जनरल सेक्रेटरी लायर्स विंग, दीगर दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया और वक्त दिया। सबसे पहली बात इन्होंने किया कि ये वकील भी हैं और डॉक्टर भी हैं, ये कैसा, ये क्या है, ये खुला तजाद है। मैंने ये समझ लें कि मैंने LLB के बाद अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। मैं आमतौर पर ना अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखता हूँ, ना मैं पास कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्टेज पे ये बात हो गई इसलिए मुझे इसका जवाब देना पड़ा। मैंने LLB के बाद LLM किया, LLM के बाद मैंने फिर MPhil किया और एट द एंड ऑफ द डे आई डिड PhD लॉ। इसलिए मुझे डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया। बेशुमार बातें हैं करने को, बड़ा अच्छा फोरम है। मैं तो उस वक्त से तंजीम मुगलिया का एक्टिव रुकन रहा हूँ जब अल्लाह ताला गरीब रहमत करे इसहाक साहब को, वो प्रेसिडेंट थे। मैं उस वक्त से वो मुझे बुलाया करते थे तो मैं आया करता था, और जब भी वो कभी दसगाह तशरीफ लाते थे, उनकी बड़ी करीबी अजीजदारी थी, तो वो मेरे पास और मेरे वालिद साहब के पास भी तशरीफ लाते थे। आज के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने इतनी गैदरिंग की है, जो दोस्त आए हैं, एक मेरे भाई बात कर रहे थे कि मुझे यंग्स नज़र नहीं आ रहे, ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने किया और इसके लिए हमें सोचना होगा कि आज हमारे यंग्स कहाँ गए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि आज का पर्पस क्या है। मेरे नज़दीक जहाँ तक मुझे ये बताया गया है, आज का पर्पस है गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और उसके लिए किसी एक शख्स की जरूरत नहीं है, हमें सब लोगों को इसके लिए एफर्ट करना होगी। जो वकला है उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जो यंग लायर किसी सीनियर के पास बैठते हैं तो जब कोई भी इलेक्शन होता है तो सीनियर्स ये क्लेम करते हैं कि हम अपने जूनियर से कुछ नहीं मांगते, हमें 1 साल के बाद जब इलेक्शन आता है आप मेरे जूनियर है, आप मेरे कैंडिडेट को वोट दे दें। जूनियर्स के लिए बड़े मसाइल हैं। जहां कोई जूनियर किसी इनके फर्ज करें कोई मिर्जा साहब का अपोनेंट है और वो मुगल बरादरी से तल्लुक रखता है, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपने सीनियर के कहने पे या अपने सीनियर को ही वोट दे, वो अवॉइड करेगा। मैं ये समझता हूँ अगर आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो आप हर शख्स अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें कि मैंने अपनी वार्ड में से, अपनी गली में से, अपने मोहल्ले में से किसी एक बेटे का, चाहे वो मुगल बरादरी से हो या किसी भी दीगर बरादरी से हो, वोट सबके बराबर है। और हमारी यहाँ पे बच्चियां भी लायक हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। अगर कोई मोहल्ले में किसी साहब की बेटी वकील है तो आप उसके घर चले जाएं, आप अपनी मिसेज को साथ ले जाएं, आप अपनी बेटी को साथ ले जाएं और वहाँ उनके घर जाके उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर लें कि हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आप मेहरबानी करें एक वोट के लिए उनसे वादा लें। यही पर्पस और यहाँ पे तकरीरें करने का, जोश और जज्बा दिखाने का उसी वक्त फायदा होगा
जब आपका कैंडिडेट DBA गुजरांवाला का प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। मुझे याद है कि मिर्जा साहब का जो माजी है, जो इन्होंने बतौर प्रेसिडेंट DBA में अपना रोल प्ले किया, वो पूरी पंजाब के वकला के लिए, पाकिस्तान के वकला के लिए वो मशअल राह है। जितनी दिलेरी से, जितनी जुर्रत से इन्होंने अपना वोट और गुजारा, वो एक शानदार मादी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आज की इस गैदरिंग का मकसद, इसका माटो यही है कि आप अपने इस दोस्त को, अपने इस भाई को फतह दिलाएं। और आपके लिए जरूरी है कि आप ये ना समझें कि हमारा वकला के साथ क्या है। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्ते, इतनी बड़ी डिवीजन है गुजरांवाला, बेशुमार वोट है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो यकीनन मिर्जा साहब की जीत की सूरत में आपका सर इंशाल्लाह फख्र से बुलंद होगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी रिक्वेस्ट पे आप जरूर अमल करेंगे। सिर्फ बरादरी के वोट नहीं आप लेंगे, आपके मोहल्ले में जो भी हो। अगर बरादरी की बात कर रही हो तो जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो कुछ लोग मेरी बरादरी के शायद मुझसे नाराज थे। तो मैं आज भी इस बात का यादा करता हूँ कि अगर मैं किसी दोस्त के साथ किसी के पास नहीं जा सका तो मुझे नहीं याद कि डस्का में या मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मुगल बरादरी का कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जिसने मुझे वोट कास्ट नहीं किया था, चाहे वो मुझसे राजी था या मुझसे नाराज था। मुझे सब लोगों ने वोट कास्ट किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये MP MNA से बड़ा इलेक्शन है और ये बड़ी जिम्मेदार सीट है। ये पाकिस्तान लेवल का इलेक्शन है। ये आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं शायद आपका वक्त ज्यादा ले गया। मैं फिर अदब से गुजारिश करूंगा, आप न सिर्फ मुगलों के वोट लें, मुगलों की बेटियों के वोट लें, आपकी गली में, मोहल्ले में जो कोई भी है उसको स्पेशल रिक्वेस्ट करें। और मुझे यकीन है कि जब मिर्जा साहब एक बहुत बड़ी लीड से ये इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी ये तंजीम मुगलिया उनके अंदर में यकीनन एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद अहसन मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक था वो वकीलों का एक ऐसा पौधा अब्दुल रऊफ साहब की टीम ने लगाया है जिसका उनको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसका फल आने वाले वक्तों में हमारी नस्लें पूरे पाकिस्तान में खाएंगी। आज ये एक रस्म डाल दी गई है। अनकरीब मुझे उम्मीद है कि तमाम तंजीमें जहाँ जहाँ पे काम कर रही हैं वो इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरी में अपने लिए काम करेंगी। मशवरे, टाइम, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैंने वापस भी लाहौर जाना है, वहाँ पे कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो अब्दुल रऊफ मुगल साहब की और तंजीम मुगलिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हामी नासिर है। आमीन। गिरते और कमज़ोर बालों से परेशान अफराद के लिए खुशखबरी। अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला ला रहा है बालों के मसाइल के हल के लिए दुनिया की बेहतरीन अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आप कमज़ोर और गिरते हुए बालों से बगैर किसी दर्द और साइड इफ़ेक्ट के मुस्तकिल निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप बालों के मसाइल से परेशान हैं तो देर ना कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.